ہیلو اینڈ فخر راغلی ٹو آل آف یو. میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا یوٹیوب چینل. آج بات کریں گے یقیناً آج کی ایک بہت بڑی یہ خبر ہے. آ، اور سب کو اب میرے خیال یہ خبر تو شاید ہی کوئی جگہ ہو دنیا کی جہاں پہ یہ نہ پہنچی ہو کہ طارق فتح صاحب ہمارے بیچ نہیں رہے. بیمار تھے. آ، تقریباً ویسے تو کافی عرصے تھے لیکن ابھی ریسنٹلی وہ ایڈمٹ ہوئے تھے ہاسپٹل میں. اور آج خبر آئی ان کی بیٹی نتاشا نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے یہ اناؤنس کیا. تقریباً پاکستان میں تو اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے آفٹرنون میں. تو میں نے وہیں سے ان کی خبر پڑھی اور سب سے پہلے تو خیر افسوس ہے، افسوسناک خبر ہے. ایک بڑے ہسمکھ قسم کے انسان جو ہر وقت چہرے پہ موسٹ آف دا ٹائم ان کی ہنسی رہتی تھی اور ایک بڑے مزیدار قسم کے. میری تو ویسے ملاقات پہلی ایک شو میں ہوئی تھی لیکن پھر اس کے بعد میری ان سے بات ہوئی فون کے اوپر اور وہ سلسلہ میرے خیال سے میں یہ کہوں گا کہ ان کے مرتے دم تک چلتا رہا. اور بڑی مزے کی باتیں کرتے تھے. تو میں جب کال کرتا تھا تو مجھے فون اٹھا کے کہتے تھے جی خان صاحب، مطلب بڑا ایک پیار ہنستے بولتے. تو یقین کریں کہ آج میرے کانوں میں وہ آواز ان کی گونجتی ہے. کبھی بات کرتا تھا شو کے لیے شو میں آ جائیں یا ویسی کبھی بات ہوتی تھی تو بڑے پیار بہت پیار کرتے تھے. بلیو می بہت ایک شفقت فرماتے تھے. آ، ہاں ایک کچھ لوگ مجھے یہ بھی کہتے تھے کہ جی آپ طارق صاحب کو کیوں شوز میں بلاتے ہیں، وہ بڑے انٹی کوئی پاکستان ہے یا اس طرح کی بہت ساری باتیں. اور مجھے اس چیز کا سب سے زیادہ دکھ جس چیز کا ہو رہا ہے وہ یہ کہ انہوں نے بولا مجھے کہ یار میرا بڑا دل کر رہا ہے پاکستان جانے کا اور اسپیشلی کہتے کراچی جانے کا. تو میں نے انہیں کہا، میں کہا سر آپ آتے کیوں نہیں، آپ آ جائیں. کہتے ہاں کہاں جناب، اس طرح یہ اسٹائل تھا ان کا، کہاں جناب آ سکتا ہوں میں. خیر بہت ساری باتیں بہت ساری یادیں ان کی میرے خیال میں وہ اب نہیں ہیں لیکن یہ ہم لوگوں کے بیچ میں شاید پوری دنیا کے بیچ میں ان کی باتیں اور ان کی بکس ان کے شوز بہت سارے چینلز پہ شوز میں آتے تھے، ٹیلی ویژن چینلز پہ، یوٹیوب چینلز پہ. دی سن کے لیے وہ لکھتے تھے، آرٹیکلز لکھتے تھے. اور اپنا آخری آرٹیکل مجھے انہوں نے واٹس ایپ بھی کیا تھا، میرے پاس ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا ان کے ساتھ جو بات ہوتی تھی. تو میں نے کہا یار یہ آخری جو آرٹیکل تھا وہ 6 جنوری کو برازیل کے حوالے سے انہوں نے لکھا تھا اور یہ مجھے انہوں نے بھیجا تھا اپنا آرٹیکل طارق فتح صاحب کے نام کے ساتھ. خیر بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ہمارے گریٹ خان باچا خان کے بہت بڑے فالورز میں سے ایک تھے. بہت تعریف کرتے تھے، فون پہ بات ہوتی تھی تب بھی. اور جب شوز میں آتے تھے تو ایسا شاید ہی کوئی شو ہو جہاں پر وہ فرنٹیئر گاندھی باچا خان بابا کے حوالے سے وہ کوئی بات نہ کرتے ہو یا ولی خان بابا کے حوالے سے کوئی بات نہ کرتے ہو. پشتونوں کے ساتھ ان کا میں کہوں گا کہ شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ میں پشتون تھا اس لیے بھی شاید وہ زیادہ وہ کرتے تھے، بہت شفقت فرماتے تھے، بڑے کائنڈنس شو کرتے تھے. اور مجھ سے پہلی جب میرے شو میں آئے تھے تو میں نے باچا خان بابا کے بارے میں پوچھا تو کہہ رہے تھے کہ جی میری پہلی ملاقات باچا خان بابا کے ساتھ زیارت میں ہوئی تھی. بلوچستان کا بڑا خوبصورت علاقہ ہے وہاں پر. اور کہتے کہ یار ایک خان ہو کہ ایک عام بہت ہی عام آدمیوں کی طرح ایک جوڑا کپڑے پہنے ہوتے تھے اور ایک ساتھ لے کے چلتے تھے. تو بڑا پسند کرتے تھے پشتونوں کو، اس کے ساتھ ساتھ بلوچوں کے ساتھ بہت. ہاں انڈیا بڑا پسند تھا، بڑی تعریف کرتے تھے انڈیا کی. میں اسے کوئی انکار نہیں کرتا. مجھے لوگ کہتے تھے کہ جی یہ پاکستان کو برا بلا کہتے ہیں. تو میں ان کو کہتا تھا کہ یار ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. میں ہو سکتا ہے میں ان کے پوائنٹ آف ویو سے ڈس ایگری کرتا ہوں، ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں میں ان سے شو میں بھی کہتا تھا کہ سر مجھے یہ آپ کی بات سے میں ڈس ایگری ہوں. ہنستے تھے
ये नहीं कहा कभी उन्होंने कि यार क्यों डिसएग्री करते हो तुम मेरे शो मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बड़े सीनियर बहुत स्टडीज़ थी उनकी, बहुत पढ़ते थे। उसके बावजूद कभी नहीं कहा कि यार एक छोटा-सा मतलब मेरे सामने एक बच्चा बैठा हुआ और ये मुझे कह रहा है कि मतलब सर मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। ठीक है? ये सबसे बड़ी बात होती है। दूसरी बात, हम लोगों के अंदर एक अफ़सोस के साथ कि एक हमारे अंदर एक आदत बनी हुई है कि हमें अगर किसी की बात नहीं पसंद आती, तो फिर हम कहते हैं कि यार अगर हम इससे डिसएग्री करते हैं, तो ये हमारे ऊपर एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको फिर बुरा-भला भी कहें। ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि जी हम बुरा-भला नहीं कहेंगे। तो इस चीज़ का मुझे अफ़सोस होता है कि बिल्कुल हम बहुत सारे लोगों की बातों से डिसएग्री करते हैं। नहीं करते, हम अपने घरवालों की बातों से भी डिसएग्री करते हैं। लेकिन या दोस्तों की बातों से हम डिसएग्री करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको बुरा-भला कहना शुरू कर दें। हाँ, बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ें होती थी, मैं कहता था नहीं सर इस तरह नहीं, इस तरह तो हो सकता है, इस तरह नहीं, इस तरह हुआ है, ये चीज़ें हुई हैं, जो मुझे पता होती थी, मैं वो बात कर रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें कहते थे। लेकिन कभी उन्होंने पिछले तकरीबन लास्ट 2 साल से ज़्यादा या 3 साल ऑलमोस्ट हुए थे। कभी उन्होंने इस बात का बुरा नहीं मनाया कि यार ये मुझे ये क्यों कहता है कि मैं डिसएग्री करता हूँ सर आपसे। आपकी बात ऐसी नहीं ऐसी हो सकती या है। अगर कोई और हो तो शायद जो जिन लोगों को तारिक साहब के बारे में नहीं पता था, तो वो समझते थे कि शायद तारिक साहब अपनी बात करते हैं, किसी और की नहीं सुनते, ऐसा नहीं था। टीवी शोज़ की बात करें, किसी और प्लेटफ़ॉर्म की बात करते, वो सुनते थे, हाँ, जवाब देते। अब जवाब देना उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उससे ये नहीं कह सकता था कि सर आप वो जवाब दें जो मुझे अच्छा लगे या मुझे पसंद आए। तो और ये हर इंसान का मेरा ख़्याल राइट है। फिर दूसरी बात अ, पाकिस्तान के हवाले से यकीन करें मुझे इस चीज़ का बहुत अफ़सोस है कि उनके पास टाइम बहुत कम था लेकिन उनके दिल में ये बात रह गई कि वो कराची नहीं आ सके। उनके शायद भाई रहते हैं या नहीं रहते लेकिन उस शहर जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नलिज़्म का आगाज़ किया था, कराची प्रेस क्लब के हवाले से उनकी बड़ी यादें थी, कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से उनकी बड़ी यादें थी। तो वो बात करते थे, बहुत खुल के बात करते थे और ये भी कहते थे कि यार मैंने वो कराची देखा है जो शायद कनाडा में उस तरह का एक ब्रॉड माइंडनेस जो होती है ब्रॉड माइंडेड लोग कहते हैं कि यार जो मैंने देखे कराची के हवाले से वो ये बात करते थे और एक दफ़ा नहीं बारहा बात करते थे। एक ये बात उनसे मैंने सुनी, मेरे शो में रिकॉर्ड पे मौजूद है कि यार पाकिस्तानी लोग बड़े इंटेलिजेंट बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन शायद डायरेक्शन गलत है उनकी। बिलीव मी ये लोग जो कहते हैं ना कि मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि लोगों को पता चले कि यार जो आप सोचते हो ना, वो इंसान ऐसा नहीं था या नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी हर चीज़ से एग्री करते हैं, लेकिन हो सकता है कि मेरी कोई बात आप अगर सुने तो आपको लगे कि हाँ, ये बात सही इसने की है, ये गलत बात नहीं की। लेकिन आप इसलिए नहीं या सुनना नहीं चाहते या आपको मेरी बात वैसे नहीं पसंद ओवरऑल, तो आप कहते हैं यार ये क्या बकवास कर रहा है। ये पॉइंट जिसकी वजह से मुझे होता है कि हाँ अ ये बात कर रहे हैं। फिर जहाँ तक बात है ट्रिब्यूट की तो मेरे ख़्याल तारिक साहब को बहुत सारे ट्रिब्यूट्स आए होंगे, बेशुमार ट्रिब्यूट्स आए होंगे। लेकिन क्योंकि शो मैंने जिस तरह बोला कि आखिरी शो मेरे साथ उनका अक्टूबर 2022 में हुआ था। बट बात उनकी मेरे साथ रेगुलर होती थी और जब लास्ट मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको कॉल की। बहुत खुश हुए। मुझे कहते थैंक यू बेटा आपने मुझे याद किया। मैंने कहा नहीं सर यू आर अ ब्रेव पर्सन और आप फाइट कर सकते हैं, आप फाइट वाले आदमी हम आपसे सीखते हैं। बिलीव मी तो बड़े ऐसे कहते हैं हाँ, आप ठीक कह रहे हैं मैं फाइट कर सकता हूँ। ये आखिरी मेरी उनकी जो फ़ोन के ऊपर कन्वर्सेशन थी, तो वो ये वाली थी। तो मुझे कहते हैं, "हाँ, ये बात तो आपकी सही है कि मैं फ़ाइट कर सकता हूँ और मुझे फ़ाइट करना चाहिए।" मैंने कहा, "सर, यू आर अ फाइटर, यू आर अ वॉरियर।" तो बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए और फिर ख़ैर और कुछ दोस्तों से बात होती थी तो लास्ट अ पता नहीं शायद मैडम आरज़ू से बात हुई थी, तो वो उसने मुझे बताया था कि वो कहते थे कि जी मैं खान साहब से खुद बात करूँगा। तो मुझे बहुत यकीन करें मैं आपको बिल्कुल बगैर किसी उसके बता रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं मैंने इसलिए नहीं की कि उनकी तबीयत सही नहीं थी और मैं या लाज़मी सी बात है बहुत एक
क्रिटिकल कंडीशन से वो गुज़र रहे थे। एक ऐसी बीमारी कैंसर की जिसकी वजह से यकीनन वो तकलीफ़ में थे। तो बिलीव मी मैं बहुत सोचता था, लेकिन मैं इसीलिए नहीं करता था, मैं कि यार वो डिस्टर्ब ना हो, और ये दुआ करता था कि यार अगर वो अ, दोबारा से उसी तरीके से जिस तरह मेरे साथ अभी वो आखिरी बात ही हो गई जो मैं बता रहा हूँ, कि उसके बाद दोबारा मेरी सर से बात हो और उनसे मैं सुनूँ वो मुगल्स के बारे में उनका बड़ा एक डीप नॉलेज था। इस रीजन के बारे में उनका बड़ा होल्ड था चीज़ों के ऊपर, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और बंगाल के बारे में, बांग्लादेश के बारे में बड़े टची रहते थे और बात करते थे कि यार इन लोगों के साथ हमने बहुत ज़्यादती की है। नहीं करनी चाहिए थी, हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ें हालाँकि ये सिर्फ़ तारिक साहब नहीं है, और भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन शायद तारिक साहब की बात हमारे मेजॉरिटी लोगों को पसंद नहीं थी, या वो पसंद नहीं थे, तो हम कहते थे अच्छा ये क्यों ये बात करता है? हालाँकि ये बात बहुत सारे लोग करते हैं। पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, ये कोई एक वो नहीं करते थे। लेकिन उनकी बात क्योंकि हम उनसे हमने ये सोच रखा रखा था कि हमने तो भई उनकी बात क्योंकि हमें वो पसंद नहीं है, तो हम में से मुराद हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे लोग और भी दुनिया के लोग, सिर्फ़ पाकिस्तान की मैं बात नहीं करूँगा। पाकिस्तान में मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में ही रहता हूँ। मेरे जैसे और बहुत सारे लोग उनकी तारीफ़ भी करते थे, उनकी बहुत सारी बातों की। उनकी स्टडी की बहुत तारीफ़ करते थे कि यार वो पढ़े लिखे आदमी हैं। वो ऐसे नहीं है कि बस वैसी हवाई बातें करते हैं, वो पढ़ते थे, स्टडी थी उनकी। अ, माइनॉरिटीज़ के हवाले से बड़े उनके रिज़र्वेशंस थे कि यार हमने हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या किया, इतने सारे लोग रहते थे, किधर गए वो लोग? और ये सारी चीज़ें उनकी मैं ये दोहराने का पता है मकसद क्या है? मुझे जब आज पता चला, मुझे 2 दिन पहले मैं अपने इलाके में था क्योंकि ईद के लिए मैं गया था, और यकीन करें अभी थोड़ी देर पहले मैं पहुँचा हूँ। आपको शायद मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत रही है 4-5 दिन से, मुसलसल। अ, सफ़र इधर-उधर, आना-जाना लोगों का, घर में रिलेटिव्स का, बाहर हुजरे में मेहमानों का, एक पूरा एक सिलसिला। यकीन करें कि मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बड़े कम टाइम के लिए मैं सोता रहा हूँ, तो रेस्ट का टाइम नहीं मिला और उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है और गला मेरे जैसे बैठा हुआ है। लेकिन और शायद मैं आज शो भी ना करता, मैं आपको ये बता दूँ। लेकिन क्योंकि मैं रास्ते में आते हुए ट्रैवल करता हुआ था ऑल द वे फ्रॉम माय सिटी, माय नेटिव सिटी मर्दान, तो मैं रास्ते में सोचता रहा, मैंने कहा यार क्या बोले इंसान उनके बारे में, उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी थी। लेकिन जो मेरे ज़हन में आया और जो मैं उनसे सुना, उनसे थोड़ा बहुत सीखा, मैंने बिलीव मी वही बात है आपके साथ की कुछ उनके शोज़ जो मेरे साथ मेरे चैनल पे वो आए, और अ, ये ट्रिब्यूट उस उन शोज़ की वजह से नहीं, वैसे वो मुझे बड़े पसंद थे। शोज़ में नहीं भी आते थे। लास्ट शो मैंने कहा अक्टूबर में हुआ था, लेकिन मेरी बात उनसे मुसलसल होती थी। तो मैं उनसे कहता मैं कि सर आप ठीक हो जाएँ, आप जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएँ। बेशक मेरे शो में आप ना आएँ, लेकिन आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक बात वो कहते थे कि कनाडा आना है, मिलना है। मैंने कहा सर ज़रूर, आपसे मुलाकात करूँगा। ख़ैर वो बहुत हर चीज़ आपकी ख़्वाहिश पूरी नहीं होती कि आप कहें कि जी, आपने कहा तो वो हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, वो नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है। बट जो थोड़ा-सा टाइम रहा उनके साथ, बहुत अच्छा। और मैं यही कहूँगा कि रेस्ट इन पीस अ, तारिक फ़तेह साहब, हम आपको बड़ा मिस करेंगे, लेकिन आपकी बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो मेरे ख़्याल में हमें ये एहसास दिलाती रहेंगी कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। और उनके कुछ क्लिप्स हैं, मेरे शोज़ के, यकीनन आप भी वो देखेंगे, मैं भी देखूँगा। लेकिन ख़ैर ट्रिब्यूट पेश किया, और होपफुली आपके साथ जो मुलाकात का सिलसिला है, ये तो चलता रहेगा। वही मैं कहता हूँ कि जब तक जाम है, तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। पता और ना हमारे जैसे लोगों को पता है। हुँ, हुँ, हुँ। सर स्टार्ट लेते हैं, अमेरिका में बाजवा साहब मौजूद हैं। कोई कह रहा है बड़ा कामयाब दौरा है, आखिरी दौरा है उनका एज़ ए आर्मी चीफ, क्योंकि अगले महीने वो रिटायर्ड हो रहे हैं और उन्होंने अनाउंस भी किया है। कहते हैं सर हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, या शायद हमने अभी इस इदारे को अलग करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सर वो कैसा जो देखते वो हैं जनरल साहब जो को, या फिर फौजी उनकी निकल जाता है,
جی اور پھر کینیڈا میں یہ کہیں گھر ور خریدتا ہے. یہاں ایک شہر ہے کہاں، وہاں کوئی 300 پاکستانی جنرلز اور بریگیڈیئرز اور کرنلز کے گھر ہیں. تقریباً وہیں ان کی بیگمات بھی رہتی ہیں. انہوں نے ایک گھر لیا جس کے اندر کلب بنایا ہوا ہے، یعنی اٹ از این آئیلینڈ آف دی پاکستان آرمی. وہاں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. تو ریٹائرمنٹ میں کچھ باتیں کہنی پڑتی ہیں اس سوسائٹی کے اندر. وہ کیا کہیں گے آ کے اپنے دوسرے آفیسر سے کہیں گے ہاؤ ڈیڈ آئی ڈو یور چیپ، وہ کہیں گے او گریٹ یو سو یو ور گریٹ سر ایبسولوٹلی. وہ سب یہاں جعلی انگریز بن کے رہتے ہیں اور پھر 2 منٹ کے اندر دے بیکم وشس. تو دیر از اے انٹائر کالونی آف پاکستانی سینئر آرمی آفیسرز. نیوی ویوی کا تو میں نے دیکھا نہیں، میرے خیال وہ تو وہیں کہیں جہاز لے کے ڈوب جاتے ہیں. ان کا کوئی ایسا کیریئر بھی نہیں ہے. یہ نہیں آپ نے سنا کہ پاکستان کی نیوی نے کچھ کیا ہو. البتہ سب سے پہلا جو حملہ کیا تھا جمہوریت کو پاکستان نیوی نے کیا تھا 1948 میں پسنی پہ جا کے ایک پاکستانی جہاز نے بلوچوں کے خلاف بمبارڈمنٹ کی تھی وہاں. تو یہ ہماری تاریخ میں کتابوں میں تو نہیں لکھا، لیکن وہ بالکل جو ایران کے ساتھ والا پورٹ ہے نا بلوچوں کا، انہوں نے کہا 2-4 گولے مار کے آ جاؤ بلوچ ڈر جائیں گے. تو وہ گیا تھا بیچارہ، پھر اس کی گیس ختم ہو گئی، واپس آیا. اس زمانے میں پاکستان میرے تایا کمانڈر ہوتے تھے. I was obviously very young at that time, but یہ نیوی نے بھی کیا ہوا ہے. بہر صورت وہ اپنا بندوبست کر کے، اور ان کا ایک الگ چینل ہے پاکستان ملٹری کا پینٹاگون کے ساتھ. یہ جو جنرلز یہاں ریٹائر ہوتے ہیں ان کا روٹ فارن آفس یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہوتا. ان کا کنیکشن وہ جو سیٹو سینٹو جو تھا، جو پاکستان امریکن بائیلیٹرل ٹریٹیز تھیں جس کے تحت امریکہ کا ایئر بیس تھا بیار بیٹ میں، آپ کے پشاور کے بالکل قریب میں، اس کے تحت ان کا آنا جانا ہوتا ہے. اینڈ سو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کسی فوجی کے آنے جانے میں کبھی کچھ آپ نے لائن میں نہیں دیکھا ہوگا کہ ویزے کے لیے کھڑا ہوا. نہ ایسے خدا نہ خواستہ تو بہت ہوا ہے. یہ ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کا کعبہ واشنگٹن ڈی سی یا پینٹاگون ہے خاص طور پہ وہاں. یہ وہیں جاتے ہیں حج کرنے. تو یہ ابھی حج اپنے ریٹائرمنٹ میں حج وج کر کے 4-5 پھیرے انہیں لگائے ہوں گے پینٹاگون کے. پتہ نہیں کتنے لگانے ہیں، 7 لگانے ہوتے ہیں نا حج کے اندر. جی 7. ہاں تو دیکھیے میں بھی بھول رہا ہوں، میں نے 2 حج کیے ہیں، بٹ یہ واشنگٹن میں اپنا حج کر کے وہیں کینیڈا میں آ کے ریٹائر ہو کے بیٹھ جائیں گے. پھر ان کے بیوی بچے ہوں گے، پھر وہ اپنا کلب بنائیں گے. پھر بچے جو ہوں گے وہ کہیں گے ادھر مزہ نہیں آتا، ہمیں انگلینڈ جانا ہے عمران خان کی یونیورسٹی میں، تو پھر وہ وہاں بھیج دیں گے انہیں. آپ کا اور ہمارا مال جو ہے وہ لوٹ کے، خیر میرا مال تو خیر بند ہو گیا 78 سے میں نے نہیں دیا کچھ بھی پاکستان. اچھا سر ایک This is a child play and he is giving his part of the story. وہ 900 چوہے بالکل 900 چوہے کہا کہ بلی حج کو چلی. 900 چوہے مار دیے. اب وہ واشنگٹن ڈی سی کے حج کریں گے اور اس کے بعد کینیڈا میں آ کے ریٹائر ہو جائیں گے. رائٹ. اچھا سر ایک چیز اور، جس طرح آپ نے بات کی کہ مطلب پنڈی یعنی جی ایچ کیو اور پینٹاگان کا آپس میں ایک الگ قسم کا تعلق ہے. وہ شاید اس میں پھر سویلین یا پرائم منسٹر فارن آفس کا کوئی انوالومنٹ. جی بالکل ایسے بالکل آپ کی صحیح کہہ رہے ہیں. کیا ہے کہ ہمیں یہ نصیب نہ جی بلڈی سویلین ہے. وہ کیا کس نے کہا تھا بلڈی سویلین؟ غالباً جنرل مشرف صاحب نے کہا تھا. جی سر تو یہ اب ایک مطلب پچھلے کچھ عرصے سے ہم کافی اس میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ امریکہ کی طرف سے بہت سرد مہری تھی، کوئی بات نہیں ہوتی تھی. ایون فورسز کے آپس میں بھی شاید تعلقات تھے لیکن اس لیول کے نہیں جو اب دوبارہ شروع ہوئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم بیجنگ کے سامنے، پہلے جب بیجنگ جایا کرتے تھے پچھلے 3-4-5-6 سال، اب ہم نے دوبارہ سے واشنگٹن کی طرف اپنا قبلہ جو ہے درست کیا ہے اور واپس اپنی جگہ پہ گئے؟ سر وہ آپ کے لاہور میں نہیں ہے بادشاہی مسجد کے قریب ایک محلہ، یہ وہاں کے ہیں ہم. وہ جدھر جہاں سے گاہک آتا ہے ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. تو ہمارا کیریکٹر تو نہیں ہے. یہ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی لیڈرز کا یہ تو مشہور نہیں کہ ان کی جو سپائن ہے بڑی سٹرونگ ہے.
یا ان کا کیریکٹر ہے یہ سچ بولنے سے جھوٹ نہیں بولتی. یہ تو کٹورے والے لوگ ہو گئے ہیں جو یعنی ایبسولوٹلی شیملیس پیپل. یہ آپ تھوڑا پیسہ کسی کو بھی دے دیں وہ کیسا بھی جھوٹ بول لے گا. آپ بتائیے عمران خان کے وہ پرچے جھوٹے نکل گئے, وہ آڈیو ٹیپس لیک ہو گئیں, پرائم منسٹر کے ہاؤس میں کسی کو نہیں ہے, بھینس بیچنے تک کی قیمت لگا رہا. کس ٹائپ کی لیڈرشپ ہے یہ تو یعنی 1950s میں جو سیاستدان تھے they had a better grip on how to behave. Maybe وہ کیونکہ انگریز کے زمانے کی تھوڑی بہت ٹریننگ ہو کہ پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے, what is your duty to be a member of parliament or as a minister or as a prime minister. حالانکہ اس زمانے میں بھی نہرو جی نے کہہ دیا تھا کہ جتنی میری دھوتیاں نہیں اتنے پاکستان کے پرائم منسٹر چینج ہوتے ہیں. یہ ان کے ورڈ سے کہ I don't change my lungis as much as Pakistan changes the prime minister. 5-6 پرائم منسٹر 5 سال میں آئے گئے تھے, فیروز خان نون اور حسین شہید سہروردی اور چودھری محمد علی, پھر ایک محمد علی بوگرا تھے. پھر ہم لوگ مصیبت ہوتی تھی کہ کون سے محمد علی کی بات کر رہے ہیں, ایک بنگالی ایک پنجابی. تو we are not a country. دیکھیں frankly it is on a map but it is a contrived place to do Britain's job after the Second World War. ہم نے ہندوستان کا جو بارڈر ہے وہ افغانستان اور روس کے پاس نہیں ہونا چاہیے, بفر اسٹیٹ بنانا تھا, وہ بن گیا. اب اس کی یوٹیلیٹی ختم ہو گئی, کولڈ وار ختم ہو گیا. وہاں چین جو کومنٹانگ کے پاس جانا تھا وہ ماؤ زیتونگ کے پاس چلا گیا, تو اس نے پکڑ کے ٹبت پہ قبضہ کر لیا. کس کو پتا تھا کہ یہ سب ہونا ہے, ہو گیا. ہم نے تحفے میں ان کو کوئی 36,000 اسکوائر کلومیٹر دے دیے 60s کے اندر چین کو کہ بھیا مارنا نہیں ہمیں, ہاں یہ زمین لے لو ہم سے. تو اکسائی چین بھی لیا انہوں نے اور یہ بھی لیا پاکستان کا علاقہ بھی. تو وی ڈونٹ اون پیپل. ہم لوگوں سے پاکستان کو نہیں جوڑتے, ہم سٹیزن سے نہیں جوڑتے, ہم ان کے جو ہمارے عوام ہیں ان کو ہم ملک نہیں سمجھتے ہیں. ہم اپنی تاریخ کو اپنا ملک سمجھتے ہیں اور اس تاریخ میں ہم فٹ کیسے ہونا چاہتے ہیں محمد بن قاسم کی طرح اس نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جب افغان جہاد کا ہم نے نام دیا, ولی خان صاحب نے کہا یہ فساد ہے, اس وقت بہتر ہوئے. پھر 2001 میں جب انہوں نے کہا ہمارا ساتھ دے بہتر ہوئے, لیکن اب کافی نیچے چلے گئے اور وہ شاید ہم سے بہت ناراض ہیں. کیسے بہتری آ سکتی ہے سر اس سے ناراض ہیں؟ پہلے تو یہ آئیڈینٹیفائی کرے نا پاکستان کو چلا کون رہا ہے. پاکستان سے امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس کا فوجی تعلقات ہیں. جو ڈپلومیٹ ہوتا ہے, ایمبیسڈر ہوتا ہے, اس کا اتنا بڑا رول نہیں ہوتا. آپ نے پورے بالکل کورین وار کے بعد جب یہ سیٹو اور سینٹو جوائن کیا, جو نیٹو کا ایکویولنٹ تھا, سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن, جو روس کے جس کو کہیں گے بالکل نیچے ترکی ایران پاکستان کا الائنس تھا, یا سیٹو جس میں پاکستان تھائی لینڈ یہ مشرق فار ایسٹ ایشیا کے اندر جایا جاتا تھا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن. تو ہمارے تعلقات ٹو ٹیئر رہے ہیں. ایک رہے ہماری فوج کے امریکی فوج سے جو دے موو آن دیئر اون, اور دوسرے جو باقی ہمارے جیسے مسکین جو ہیں جو دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل کیا ہے, سیکرٹری آف اسٹیٹ کیا کہہ رہا ہے, اور اس میں تو اٹ از آف نو کانسیکوینس. امریکہ کیا کرے گا, F-16 کے پارٹس روک سکتا ہے, کچھ نتھنگ لائک دیٹ. تو ہماری سگنیفیکنس گھٹتی جا رہی ہے. جو ہم اثر کر سکتے ہیں ٹیررزم کے اندر بھی, ان کا مین فوکس ہے ایران کی طرف. وہاں پہ بھی کافی جہالت ہے, ایسی بات نہیں. امریکہ تو اڑ کے چھاتی پھاڑ کے کہہ رہا ہے کہ ہم جاہلوں کو الیکٹ کریں گے. اب دیکھیے ناسا کے راکٹ دوسرے اٹیمپٹ پہ نہیں جا سکا. تو these are all indications of a failure over there also. جنرل دنیا میں میڈیوکریٹی کا وہ ہے, اور کسی یونائٹڈ اسٹیٹس میں یا کہیں پہ بھی کسی باہر کی فورس کو انفلوئنس کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے بائی
influencing their members of the Congress, या senators को आप करें, everything is देखिए from their football players to their senators, everything is for sale. Yeah. तो जो वो हिंदुस्तान के कुछ लोगों ने उसमें उसको समझ के करते हैं, हमारे शोर शार मचाते हैं. We don't have people who can speak up for Pakistan, क्योंकि हमारे तो कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है, कोई हमारा समाज ऐसा नहीं है, कोई फ्यूचर एक ये हो कि कोई रास्ते का एंड गेम क्या है हमारा. ये तो नहीं कह रहे कि हम आज से 50 साल बाद औरतों को इक्वालिटी दिलाएंगे या रेसिज्म को ख़त्म करेंगे या एक स्टेबिलिटी लाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट एक बात कहती है और ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो उस बात को सबूटाज करने के लिए ओपनली एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं और फिर वो लीक भी हो जाता है. तो इट जस्ट टेल्स यू कि इट इज़ नॉट a country which can be trusted, not because they are bad people, but because it is a country that has no purpose. उसका मकसद ही कुछ नहीं है. ये आप कहते रहें कि मदीने की रियासत बनाएंगे या कायद आज़म अल्लाह ताला की ज़मीन पे the first Islamic state, इससे पहले तो कोई इस्लामिक स्टेट थी नहीं, चाहते थी जिसको हम खिलाफत कहते थे. तो इट इज़ अ एडवेंचर गॉन रॉन्ग. अब उसमें अमेरिका का इतना इंटरेस्ट क्या है कि वो बॉदर करेगा जब वो थोड़े से पैसे फेंक के अफगानिस्तान से निकल सकता है. इंडिया उसके साथ है टोटली, क्योंकि ट्रेड के इंटरेस्ट हैं. इतने इंडियन जो है CEOs हैं डिफरेंट कॉरपोरेशंस के जो वहाँ लड़के जा रहे हैं हिंदुस्तान से पढ़ के, वो उन यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं जो हार्वर्ड से ज़्यादा मुश्किल है दाखिला लेना वहाँ IITs के अंदर. तो आपके यहाँ एक कंपनी थी जो फॉल्स डिग्रीज बनाती थी, याद होगा आज से 7-8 साल पहले, बहुत बड़ी कंपनी थी. आप और दुनिया भर में वो डिग्रीज बेच रहे थे. आपको मैसाचुसेट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चाहिए या हार्वर्ड का चाहिए, वो कराची में बन जाता था. जी बिल्कुल. When one country is destined in that direction, और दूसरा जो है वो दुनिया के टॉप साइंटिस्ट और इंजीनियर्स पैदा करें. आप GDP ग्रोथ देखिए पिछले क्वार्टर की, पहले क्वार्टर की, तो दुनिया भर में 1, 2 या माइनस, और इंडिया की 13.5%. कोई कंपैरिजन ही नहीं है. यस बिल्कुल. और सर आप CEOs की बात करें तो आज ही मैंने ट्वीट भी किया था कि जो एक नए CEO आए हैं लक्ष्मण उनका नाम है, और स्टारबक्स को उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं. तो आज ही ये बल्कि पाकिस्तान में काफ़ी लोग इसको ट्वीट कर रहे हैं कि यार ये देखो कि CEO पे CEO बनते जा रहे हैं हिंदुस्तान के, और हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं. तो अब लोग ये क्वेश्चन रेस कर रहे हैं, शायद अब अभी नहीं, शायद बाद में कोई बेहतरी. आपके मुहावरों में है कि दूध का दूध पानी का पानी. Your culture is built on pollution, theft, robbery, feudal लूटमार, लोग अपने ही शहरियों को मारना, टॉर्चर सेल्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट गायब हैं. कई क्या कितने साल हो गए अपने वजीर साहब को, अली वजीर साहब 2 साल से ज्यादा हो गया. बताइए कि कोई पूछने वाला नहीं है. है ना. तो when your leader of the opposition is work can taunt member of the judiciary, अब बोला कि फैसला देके देखो इस्लामाबाद कब्जा कर लूंगा. मतलब एक प्रिमिटिव सननेस है. आप कभी दुनिया में सुना आपने कि ये कोई माओ ज़ेडुंग की लॉन्ग मार्च है? कोई क्रिएटिव, उसमें भी क्रिएटिविटी नहीं है. कि अरे कब्जा कर लेंगे इस्लामाबाद को, देखो कौन खोलता, यूं कर लेंगे. पूरा टोटल ऐसे लगता है कोई स्कूल ही नहीं गया है, पढ़ने ही नहीं गया. इन सब में मुझे वो जो आपके प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं, क्या नाम है, मरियम नवाज. हाँ, आई थिंक शी इज द ओनली, मैं जब सुनता हूँ शी लुक्स द ओनली वो सेंसिबल पर्सन. या और भी औरतें हैं. आसिफा सर काफी अच्छी मतलब आ रही है. आसिफा जरदारी जो है, जी वो तो बहुत ही बेनजीर शाहिद की बेटी सर, छोटी बेटी है. हाँ, बट
देखिए ना, आप जिन लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, वो औरतें ढंग की बात क्यों कर रही हैं? क्योंकि दे आर नॉट कंटेमिनेटेड विद दिस करप्ट थिंग कि हमने झूठ बोलना है बस। उनके चेहरे से पता चल रहा है कि दे आर सिंसियर एंड दैट दे रियली विश टू डू समथिंग, चाहे वो इमरान खान साहब के साथ हों या अवामी पार्टी के साथ हों या जी। पीपीपी में हों। आप देखिएगा कि देयर इज़ अ जेंडर स्विंग जिसके अंदर यू कैन सी सिंसियरिटी इन द फीमेल पॉलिटिशियंस। सर वो जादूगर वालों की बात मैं नहीं कर रहा जो भाग गए सर वो पता बिल्कुल नहीं। वो भी ठीक थे, है, ओके। वो क्लास वो अलग है। वो इतना क्लास अलग है, ढंग बिल्कुल यू आर राइट सर। अच्छा सर एक चीज़ और है मतलब आज कहीं पे मैं पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान में 75 ईयर्स से जब से पार्टीशन हुई है, वैसे तो पुराना एक मुल्क है, सिविलाइज़ेशन है। सर वहाँ पे कोई मार्शल लॉ नहीं लगा। हमारे कंट्री में 4 या 5 मार्शल लॉ तो ख़ैर ओपनली लगे और बाकी ऐसे कि मतलब कंट्रोल होता है जो आप बता रहे हैं। तो हुँ, सर बेसिक मतलब क्या डिफरेंस है? आज वो 13.5 या 13 के हिसाब से ग्रोथ रेट उनका चल रहा है और हाँ। पूरी दुनिया मतलब स्लो है और वो हाई से हाई पे जा रहा है। सर क्या ये वजूहात है या कुछ एक और वजह है? एक चीज़ तो सिंपल है कि उन पे जो हज़ार साल की उन्होंने मुसलमानों की ये गुलामी या अंग्रेज़ की या पोर्चुगीज़ की या फ्रेंच की, देखिए दुनिया भर का लुटेरा यहीं आया है। उसमें लोग आर्यन थ्योरी डाल ले तो वो आर्यन भी तो बाहर से इसलिए आए ना कि यहाँ कुछ था। ये बड़ी पुरानी सिविलाइज़ेशन है। जी, किसी मराठे ने नहीं कहा कि मैं महाराष्ट्र का नहीं हूँ, किसी बंगाली ने नहीं कहा कि मैं बंगाल का नहीं हूँ। राइट। आपका तो पूरा पाकिस्तान कहता है हम यहाँ के नहीं हैं, हम तुर्क हैं, अरब हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ से आए हुए हैं। आप रावी पे रहने वाला और सिंध दरिया पे रहने वाला कहता है कि मेरा यहाँ से कोई ताल्लुक ही नहीं, मैं तो अरब हूँ, मैं कुरैशी हूँ और सैयद हूँ और फलाना हूँ। और वो जो कोई पंजाबी बाजवा वगैरह इस टाइप के नाम होते हैं या सेठी ये वो, उनको भी लोग ढूँढ के निकालते हैं, अच्छा ये तो कन्वर्ट है ना, पंजाबी जो हिंदू से मुसलमान होते हैं, जी, घटिया है मतलब। ये वो लोग जिनकी लिटरेसी रेट नेगेटिव में जा रही है, वो मज़ाक उड़ा रहे हैं उन लोगों का जो मार्स पे भेज रहे हैं अपने रॉकेट। और उनकी साइंटिस्ट को देखिए तो वो बिंदी लगाई हुई, साड़ियाँ पहनी हुई, जी। लॉन्च कर दिया रॉकेट। हमारे यहाँ वही अगर होती उस मुकाबले में तो किटी पार्टी कर रही होती घर पे। तो वी हैव लॉस्ट आवर ability to exist as a society which is in this। हमारे यहाँ की हर माँ रोते हुए जाती है शादी के दिन, हाँ उसको भिजवाया जाता है। जी, जी। 1-2-3% अपनी मर्जी से कर ले, वो दे आर द लकी वंस, वरना वो दुल्हन को कहते हैं रोती जा। गाने भी वैसे ही होते हैं। बाकी दुनिया में हर दुल्हन जाती है खुशी से, क्योंकि वो तो उसकी इट इज द climax of their romance with the other person, there it is a sign of happiness। हमारे यहाँ जो दुल्हन नहीं रो रही होती उसको उसकी माँ कहती पीछे रो के दिखाना की लोकी कहेंगे ऊपर करे जा रही, बाबुल के घर से गई और ये ऐसे गाने लुटे पिटे। जब हमारी जिंदगी का पहला दिन जो मियाँ बीवी का है वो रोने पे है, दुख पे है, तमाशे पे है। हुँ। पूरा ससुराल चेक कर रहा होता कि क्या है, खिल 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 हंस रहे होते हैं लोग, क्या देखो क्या होगा अब